प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि जी की जय। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि जी ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, जो कि उन्होंने निर्वाण प्रकरण सरग 37 विचों लई गई कि उस मालक दी पूजा दीवे जगाउण नाल नहीं हुंदी अते ना ही धूफ लगाउण नाल हुंदी है। फुल्लां नूं गुरु दे सामने अर्पण करन नाल भी उस नूं खुश नहीं कीता जा सकदा। जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि चंदन दा लेप अते केसर दा टिक्का अपने मत्थे उपर लगाउण नाल भी उस मालक दे घर विच प्रवानगी नहीं मिल सकती। जिस तरह गुरु घर ने अपनी बाणी अंदर एक जगह ते फरमाया, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु साहिब दसदे हन कि ऐ भरावो, गुरु जिस रास्ते ते उपर दी चलदा है उस रास्ते उपर चलना सीख लो। जो गुरु कहंदा है उस नूं मन्नण विच लै आवो। साडी भलाई गुरु दी गल मन्नण विच है। सवाल ये पैदा हुंदा है कि गुरु की दसेगा। गुरु दसेगा हरि दी कथा, गुरु दसेगा हरि दी बाणी, गुरु दसेगा हरि भाव उस परमात्मा नाल किस तरीके नाल मिलिया जा सकदा। भगवान वाल्मीकि जी दे दस्सण अनुसार अमृत रूपी ज्ञान सौखे लफ्जां विच आपां आख सकदे हां कि गुरु दे विचारां नाल सांझ पाउणी, उस दे विचारां नाल सांझ पाउणी ही उस दी बाणी नूं मन्नणा आख्या जा सकदा। इस गल नूं आपां एक बाहरली उदाहरण नाल समझ सकदे हां। आपां सारे ही जाणदे हां कि जुलाई अते अगस्त दे महीने विच भारत विच कितनी गर्मी पैंदी है। एक बाप धुप विच बैठा है, वो चाहता है कि उसका मंजा धुप विचों छां विच कर दिता जावे। जेकर उसके परिवार दे मैंबर उसके मंजे दे इर्द गिर्द ही चक्कर कड्डी जाण पर बाप दी गल नूं सुन नहीं ना, तां फिर मन्नण विच लैके आउण ही ना, तां की परिवार दे मैंबर उस बाप नूं खुश कर सकदे हन। प्यारी साध संगत जी, बाप दी खुशी उसदी आग्याकारी विच है। असीं भी भगवान वाल्मीकि जी नूं मन्नण वाले जां फिर सतगुरु रविदास जी नूं मन्नण वाले भी जेकर मंजे दे चक्कर कड्ढण वाली ही गल करिए तां आपां कदे भी अपने बाप नूं खुश नहीं कर सकदे। बाप दी खुशी उसदी आग्याकारी विच है। मैं बेनती करां, किसी भी पूर्ण महात्मा दी बाणी उपर जेकर आपां विचार करके देखिए तां बाणी आपां नूं बाहर मुखी नहीं करेगी, भाव बाहरी कर्म कांड विच नहीं फसावेगी। विचार करन वाली गल यह है कि महात्मा दा उपदेश सारी मानवता वास्ते एक ही आख्या जा सकदा। उन्हां दे दस्सण अनुसार महात्मा जिसनों असीं मिलना चाहते हाँ वो किते भी बाहर नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी ने इस सच्चाई नूं त्रेता युग विच वर्णन किया कि वह मालक इस शरीर दे अंदर है। जेकर हरेक इंसान दे अंदर है तां फिर असीं बाहरली पूजा किस तरह बना लई। जिस तरह दीवे जगाण दी गल, धूफ दी गल, केसर दे टिक्के दी गल,
ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 6 ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ रविदास ढूंढिया राम रहीम को, जहां मसीत देहरा नाही। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जो कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप दर्ज करवाई। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना 1429 श्लोक 12 ਵਿੱਚ 9वें पातशाह जी ने वर्णन किया। घट घट में हर जू बसे, संतन कहियो पुकार। कौ नानक ते भज मना, भौ निध उतरस पार। भौ निध कहते हैं संसार समुंदर नूं, उतरस तो भाव लंघ जाना। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी अंदर फरमाया कि संत जन इस संसार रूपी समुंदर नूं पार करन लई पुल दे समान हन। भाई साहिब जी भगवान वाल्मीकि जी दी बाणी दे अनुसार इस शरीर दे अंदर मालक इस शरीर दे अंदर है अते उसदी पूजा भी अंदरों ही हो सकती है, बाहर दीवे जगाण नाल नहीं। भाई साहिब जी भगवान वाल्मीकि जी ने मोख प्रकरण सर्ग 13 विच फरमाया कि संसार दे दुखां दा कारण अविचार है। विचार करन नाल ये खत्म हो जाते हैं। जेकर विचार करन नाल खत्म ना हुंदे तां फिर इस इंसान नूं बाणी दा उपदेश करन दी लोड़ ही की सी। इस करके भगवान वाल्मीकि जी दसते हैं कि प्रसारित करना चाहिए। अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया जिस तरह हथ विच दीवा होवे अते फिर भी कोई अन्ना हो के खूह विच डिग पवे तां यह उसदी मूर्खता है। भगवान वाल्मीकि जी ने अगे चल के फरमाया कि इस तरह ही संसार दे भरम नूं खत्म करने वाले गुरु अते शास्त्र मौजूद हैं। जेड़ा इन्हां दी शरण विच नहीं आउंदा वो मूर्ख है। जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया इसे तरह ही गुरु घर ने भी अपनी बाणी अंदर जिक्र किया। अंधा चानन रखिए दीवे बले 50। भाई साहिब जी आप इस बारे जो लखां दी गिनती विच संगत ये वार्तालाप सुन रही है, आप बाणी दे आशे अनुसार की कहना चाहते हो? भैन जी जिस तरह आपां पिछले सत्संग दे विच जिक्र कीता, बेनती कीती कि मालक दी बंदगी कह लो, उस दी पूजा कह लो, उस दी भगती कह लो, बाहरी कर्म कांड करन दे नाल आपां उस मालक दे घर तक जेड़ा वो नहीं पहुंच सकते।
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਨਿਰਾਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਠੀ ਸਹਿਬਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਜਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਟਾ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਤਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ
ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਾਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸਾਰਥ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਸਾਰਥ ਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਨਾਂ। ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਸਾਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪਾਉ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੁਖ ਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਿੱਧਤਾ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਬੋਧ ਰੂਪੀ ਕਲਮ, ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਣੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਲਾ ਲਓ, ਐਮਐਲਏ ਲਾ ਲਓ, ਐਮਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਖਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦੇ, PhD ਜਾਂ D.Litt ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ D.Litt ਲਿਖਦੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਬੰਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਪਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬਈ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਭੇਖ ਭਿਖਾਰੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਰੂ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭਿਖਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੜ ਫਾੜ ਬਣਾਈ ਖਿੰਥਾ, ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੜ ਫਾੜ ਬਣਾਈ ਖਿੰਥਾ, ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਪਤ ਹਰੀ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੇ, ਜੂਏ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਸਾਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰੇ ਸਿਹ ਕਾ, ਸਿਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਭੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੇਹ ਕਾ, ਚੱਲੇ ਭੇਡ ਕੀ ਚਾਲ, ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਸਿਆਰ ਕੀ। ਸਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਸਿਆਰ ਕੀ, ਕੁੱਤਾ ਖਾਇਆ ਫਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਸੋਨਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਗਣ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਸੋਨਾ, ਉਸ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਗਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਭਾਵ ਉਹ ਰਮੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਦਾਰਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਤਲਤਾ, ਠੰਡਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਰਤਾ, ਵਿਰਾਗ, ਧੈਰਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੀਰਜ, ਸ਼ਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮ ਅਤੇ ਦਮ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਭਾਵ ਦਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਘਟ ਪਟ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇਵਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਟਿਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧੂਫ ਅਤੇ ਦੀਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਨਾ ਤੇ ਧੂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ। ਸਤਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਕਿ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸਨ, ਇਹ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੀਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭੀਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਭੀਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,
ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਛੀ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਸਰਗ 207 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਦੁਰਲਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਰਲਭ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬੇਕੇ। ਅਬ ਬੇਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬੇਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀਨ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੀਤੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ? 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ। ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੀੜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ, ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਲੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਤੱਤ ਲੈ ਲਓ, 3 ਤੱਤ ਲੈ ਲਓ, 2 ਤੱਤ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 259 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਢਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹੇ ਜਾਤ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल, सवासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कहते ओ भरावो, इंसान दा जामा उस मालिक दी बंदगी करन वास्ते मिलिया, ते सवासां दी कदर दे प्रति भगवान वाल्मीकि जी ने निर्वाण प्रकरण सर्ग 259 दे विच जिहड़ा ओ वर्णन कीता। भाई साहिब जी, आप जी ने काफी विस्तार विच जिक्र कीता कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने भी अपनी बाणी अंदर इस इंसान नूं
ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ।